my dear students. In the previous video, we have discussed about periodic function, which is a preliminary to the Fourier series, which we are going to discuss. So, before getting into Fourier series, we have to discuss what is a trigonometric series. So, trigonometric series. So, a series means you are summing infinitely many times. One example is if you want to sum 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus etc. This can be written as summation n is equal to 1 to infinity 1. Meaning we are summing 1 infinitely many times. This type of expression is called a series. So you are actually summing infinitely many times. Infinitely many times കൂട്ടി അതിൻ്റെ തുകയായിട്ടിടുന്ന എക്സ്പ്രഷനെയാണ് നമ്മൾ സീരീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ട്രിഗണോമെട്രിക് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീരീസ് ആണ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ടേംസ്, എസ്പെഷ്യലി സൈൻ ആൻഡ് കൊസൈൻ ടേംസ്. സോ എ സീരീസ് ഓഫ് ദ ഫോം a naught plus a1 cos x plus b1 sin x plus a2 cos 2x plus b2 sin 2x plus a3 cos 3x plus b3 sin 3x plus etc. Where a naught, a1, a2 etc. and b1, b2 etc. are real numbers or real constants are called a trigonometric series. So ഒരു trigonometric series infinitely many ടേംസിൻ്റെ സമ്മാണ്. പക്ഷെ അവിടെ എപ്പോഴും നമുക്ക് സൈൻ എക്സ്, കോസ് എക്സ്, സൈൻ 2x, കോസ് 2x, കോസ് 3x, സൈൻ 3x തുടങ്ങിയ ടേംസ് ഉണ്ടാകും. സോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന എക്സ്പ്രഷനെയാണ് നമ്മൾ ട്രിഗണോമെട്രിക് സീരീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ അവർ ഐഡിയ വാസ് ഏതൊരു പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷനെ ഇതുപോലൊരു സീരീസിൻ്റെ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ ഐഡിയ proposed by Fourier, and that type of series was called the Fourier series. So what is the general form of such a series? That's the next question. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. The only thing which we are going to deal is what is the general formula for such a Fourier series. Okay, so that's what we are going to discuss in the next section. So Fourier series of 2π periodic function defined on the interval minus pi to pi. So നമ്മൾ 2π പീരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസ് എടുക്കുന്നു. അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് -π എന്നുള്ള ഇൻ്റർവെല്ലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ Fourier എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ലെറ്റ് f of x be a 2π periodic function defined over the interval -π to pi, closed interval. So the Fourier series of f of x is given by a naught by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx, where a naught, a1, a2 etc. an are coefficients. So where an
and Bn are coefficients determined by A naught is equal to A naught is equal to 1 by pi integral minus pi to pi f of x dx, and An is 1 by pi integral minus pi to pi f of x cos nx dx, where n varies from 1, 2, 3, etc. And Bn is equal to 1 by pi integral minus pi to pi f of x sin nx dx, where n varies from 1, 2, 3, etc. These three formulas are called Euler formulas. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു 2π പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ. ആ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻ്റർവെല്ലാണ് -π തൊട്ട് π വരെ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ദ ഫോം a0/2 പ്ലസ് summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx എന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. അഥവാ this is actually of the form a0/2 n is equal to 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ a1 cos x plus b1 sin x, n is equal to കൊടുക്കുമ്പോൾ a2 cos 2x plus b2 sin 2x etc. n is equal to, അതായത് ഒരു ട്രിഗണോമെട്രിക് സീരീസ് ആണിത്. ഓക്കെ, സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഒരു 2π പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ദ ഇൻ്റർവെൽ -π to π, -π to πയുടെ കേസാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനെ നമുക്കൊരു ട്രിഗണോമെട്രിക് സീരീസിൻ്റെ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് സീരീസ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം a0/2 പ്ലസ് സമ്മേഷൻ n is equal to 1 to infinity an cos nx പ്ലസ് bn sin nx. ഇവിടെ ഈ an-ഉം bn-ഉം ഈ കോൺസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോഎഫിഷ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഈ കോഎഫിഷ്യൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ദ കോഎഫിഷ്യൻസ് വെയർ a0 is equal to 1 by pi integral -π to pi f of x dx. ഇവിടെ integral -π to pi കൺസിഡർ ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർവെൽ -π to pi ആയതുകൊണ്ടാണ്. 2π പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് 1 by pi എന്ന രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് an ഇനിയിപ്പോൾ a0 കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ a1 a2 എക്സെട്ര കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ an ഈസ് ജനറലി ഇൻ്റഗ്രൽ 1 by pi ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ -π to pi f of x cos nx dx, n is equal to 1, 2, 3 എക്സെട്ര. സോ a1 എന്നുള്ളത് 1 by pi ഇൻ്റഗ്രൽ -π to pi f of x cos x dx ആയിരിക്കും. a2 എന്നുള്ളത് 1 by pi ഇൻ്റഗ്രൽ -π to pi f of x cos 2x dx എന്നുള്ളതായിരിക്കും, ആൻഡ് സോ ഓൺ. ആൻഡ് സിമിലർലി bn ഈസ് ആക്ച്വലി 1 by pi integral -π to pi f of x sin nx dx എന്നുള്ളതായിരിക്കും. n is equal to 1, 2, 3 etc. So b1 എന്നുള്ളത് 1 by pi integral -π to pi f of x sin x dx, b2 1 by pi integral -π to pi f of x sin 2x dx etc. So this is the general expression for this series. So നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്, if you are given with an arbitrary function, so how can you express the Fourier series? ഇതുപോലെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ അകത്ത് an-ഉം bn-ഉം a0 നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനെ ഒരു Fourier സീരീസിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ രൂപത്തിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്. Okay, so every type of problem we are going to deal in this module deals with expressing an arbitrary function which is given on a specific interval. You have to express that function in terms of a Fourier series. അപ്പോൾ Fourier സീരീസിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് a0-ഉം an-ഉം bn-ഉം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി. എന്നിട്ട് ആ സീരീസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താൽ we get the required answer. That's the prime objective of this module. Here the coefficients a0, a1
a2 etc., b1, b2 etc., bn are called Fourier coefficients of f of x. So these coefficients are called Fourier coefficients. And regarding this, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫോറിയർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു റിസൾട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ വന്നത്. സോ ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഈസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ആസ്, ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഈസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ആസ്, സോ ദ റിസൾട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ്, റിസൾട്ട് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക. If a periodic function f of x with period 2 pi is piecewise continuous in the interval minus pi to pi and has left and right hand derivatives at each point, and the Fourier series, this Fourier series is convergent. ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് 2π പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷനാണ്, അതിൻ്റെ പീരീഡ് 2π ആണ്. അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻ്റർവൽ -π to π ആണ്. ആ ഫംഗ്ഷൻ പീസ് വൈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ ചില കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ജോയിൻ ആയിട്ട്, അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻസിനെ ടൈ അപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതുപോലാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഇരിക്കുന്നത്. കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നില്ല, വൺ സൈഡഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോറിയർ സീരീസ് കൺവേർജ് ചെയ്യും. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ സീരീസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ സമേഷൻ 1 + 1 + 1 + 1 + എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞു. ദാസ് അതിൻ്റെ സം ഒരിക്കലും ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ അല്ല. അതിൻ്റെ സമ്മ് 1 + 1 ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് കൂട്ടിയാൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ആൻസർ. സോ there are series in which the sum is not actually a finite number. ചില സീരീസിന് മാത്രമേ സമ്മ് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ആകത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള സീരീസിനെയാണ് കൺവേർജൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ഈ ഫോറിയർ സീരീസ് എക്സ്പ്രഷൻ കൺവേർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ പീരിയോഡിക് ആയിരിക്കണം, ഫംഗ്ഷൻ പീസ് വൈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ കളക്ഷൻ ആയിരിക്കണം, അതിന് എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിലും ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോറിയർ സീരീസിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ കൺവേർജൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തുക എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാം. അത് മാത്രമല്ല എക്സ് എന്നുള്ളത് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റാണ്. ആ പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ നമുക്ക് ഫോറിയർ സീരീസ് ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനിയും എക്സ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണെങ്കിൽ, അതായത് എക്സ് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് അതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ്, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ്, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് പ്ലസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ 2, അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റിൻ്റെയും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റിൻ്റെയും ആവറേജ് ആണ് ഫോറിയർ സീരീസ് എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു 2π പീരിയോഡിക് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഫോറിയർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ട്. എക്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ നമുക്ക് ഫോറിയർ സീരീസിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ഫംഗ്ഷൻ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റിൻ്റെയും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റിൻ്റെയും ആവറേജ് ആണ് നമ്മുടെ ഫോറിയർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷനെ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു സീരീസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. ആ സീരീസിൻ്റെ സമ്മ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പറാണ്. ഇനി ആ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പോയിന്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റിൻ്റെയും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റിൻ്റെയും തുകയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഫോറിയർ സീരീസ്. ഈ റിസൾട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ജനറലി ഫോറിയർ സീരീസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ആർബിട്രറി കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ 2π പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ തരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ എപ്പോഴും ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഈ ധാരണ എത്തിയത് ഫോറിയർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഈ റിസൾട്ടിൽ നിന്നാണ്. സോ കീപ് ദിസ് റിസൾട്ട് ഇൻ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഒന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല. സോ ലെറ്റ് us മൂവ് ഓൺ ആൻഡ് ഡിസ്കസ് സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദ ഫോറിയർ സീരീസ്. ഫോറിയർ സീരീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ആർബിട്രറി ഫംഗ്ഷൻ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് ഫോറിയർ സീരീസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ചോദ്യം. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ A0, A1, A2 എക്സെട്ര കണ്ടുപിടിക്കണം, B0, B1, B2 എക്സെട്ര കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ദാറ്റ്സ് അവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. സോ ലെറ്റ് us discuss some examples. So the question is, find the Fourier series of the function f is given by f of x is equal to minus k, where k is a constant, when minus pi less than x less than 0, and it is k when 0 less than x less than pi, where f of x plus 2pi is equal to f of x. And using this Fourier series, deduce the Madhav-Gregory series, that is the value of pi by 4,
the value of pi by 4 is 1 minus 1 by 3 plus 1 by 5 minus 1 by 7 plus etc. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഫ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. മൈനസ് പൈ തൊട്ട് 0 വരെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് കെ എന്നുള്ളൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. 0 തൊട്ട് പൈ വരെയുള്ള അതിൻ്റെ വാല്യൂ കെ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഫംഗ്ഷൻ 2π പീരിയോഡിക് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫൊറിയർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ ഫൊറിയർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ വെച്ചിട്ട് പൈ ബൈ 4ന് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടെന്നും കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. സോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഫൊറിയർ സീരീസിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. തന്നിട്ടുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന്. 2π പീരിയോഡിക് ആണ്. മൈനസ് പൈ തൊട്ട് പൈ വരെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദ സൊല്യൂഷൻ. So let's move on to the solution. So given that f of x plus 2π is equal to f of x, which is given, and we have to find, we proceed step by step. So step 1, we have to find the coefficients an. So first a naught is equal to, നമുക്ക് മൈനസ് പൈ തൊട്ട് പൈ വരെയാണ്. 2π പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സോ എ നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ 1 by പൈ ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് പൈ ടു പൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ്. നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഇൻ്റഗ്രലിനെ നമ്മൾ മൈനസ് പൈ തൊട്ട് 0 വരെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് കെയും 0 തൊട്ട് പൈ വരെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ കെയുമാണ്. സോ വി ക്യാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ദ ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് പൈ ടു 0. മൈനസ് പൈ തൊട്ട് 0 വരെ ആൻസർ മൈനസ് കെ ഡി എക്സ് പ്ലസ് അടുത്തത് 0 ടു പൈ കെ ഡി എക്സ്. കെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ വി ഗെറ്റ് 1 by പൈ. സോ മൈനസ് കെ വെളിയിലെടുക്കാം. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്. 1 ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് ആണ്. മൈനസ് പൈ തൊട്ട് 0 വരെ അപ്പർ ലിമിറ്റ്. ഹിയർ 1 by പൈ അകത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 by പൈ കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെളിയിലെടുക്കാം. ഡി എക്സ് ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് ആണ്. സോ 0 തൊട്ട് പൈ വരെ. സോ മൈനസ് കെ ബൈ പൈ. ഇവിടെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 മൈനസ് മൈനസ് പൈ. സോ വിച്ച് ബിക്കംസ് പ്ലസ് പൈ. ആദ്യം എക്സിന് 0 കൊടുക്കുക, മൈനസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് പൈ കൊടുക്കുക. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കെ ബൈ പൈ. അപ്പർ ലിമിറ്റ് പൈ മൈനസ് 0. So this is minus, so minus k pi by pi. This is k pi by pi എന്ന് കിട്ടും. പൈയും പൈയും ക്യാൻസൽ ആക്കി കളഞ്ഞാൽ സോ ദിസ് ഈസ് മൈനസ് കെ പ്ലസ് കെ വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി 0. സോ എ നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് 0 എന്ന് കിട്ടി. സോ ഫസ്റ്റ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു വിച്ച് ഈസ് എ നോട്ട് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി 0. Now moving on to an. an is actually by relation integral 1 by pi integral minus pi to pi f of x cos nx dx which is actually 1 by pi. നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ രണ്ട് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. മൈനസ് പൈ തൊട്ട് 0 വരെ 0 ടു പൈ വരെ. സോ വി ക്യാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ദിസ് മൈനസ് പൈ ടു 0 മൈനസ് കെ cos nx dx plus integral 0 to pi k cos nx dx. So this is actually 1 by pi. ഇവിടെയും കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് വെളിയിലെടുക്കാം. സോ minus k we are taken outside. Integral minus pi to 0 cos nx dx plus ഇവിടെ k constant ആണ്. We can take it outside. 0 to pi cos nx
dx. ഓക്കെ, സോ 1/π അവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ നോക്കാം. മൈനസ് കെ കോസ് എൻ എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഈസ് കോസ് എൻ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ആണ്. സോ കോസ് എൻ എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഈസ് സൈൻ എൻ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ. കോസിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ. ഇനി എൻ എക്സിന് നമ്മൾ യൂന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോമിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പർ ലിമിറ്റ്, ഓക്കെ, ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. അടുത്തത് കെ, ഇവിടെയും കോസ് എൻ എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ എൻ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ. So which is actually 1/π. Okay, so inside minus k നമുക്ക് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാം. സോ ഇവിടെ 1/n എന്ന് വെളിയിലെടുത്താൽ മൈനസ് കെ ബൈ എൻ ആകും. സോ ദിസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലിമിറ്റ് ഇല്ലല്ലോ. സോ അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സൈൻ എൻ ഇൻറ്റു 0 മൈനസ് സൈൻ എൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് പൈ പ്ലസ് ഇവിടെയും കെ ബൈ പൈ വെളിയിലെടുക്കാം. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് സൈൻ എൻ പൈ മൈനസ് സൈൻ 0. We know that sin 0 is 0, sin n pi is 0, so this is 0 minus 0. Okay, and sin n pi is 0, sin 0 is 0, so this part is 0, this part is 0, so total answer becomes 0. Sin n pi എപ്പോഴും 0 ആണ്, sin 0യും എപ്പോഴും 0 ആണ്. So we get the answer as 0. So n is 0 for all n. So n കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് bn. That is next step. So step 2, find the value of bn. Here bn is equal to 1/π integral minus pi to pi f of x sin n x dx, which is 1/π integral minus pi to 0 f of x is actually minus k, മൈനസ് പൈ തൊട്ട് 0 വരെ k ആണ്, 0 തൊട്ട് പൈ വരെ കെയുമാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് മൈനസ് കെ സൈൻ എൻ എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ടു പൈ k sin nx dx. So which is actually 1/π minus k we can take outside, minus k sin nx ൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് എൻ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ആണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എൻ എക്സിന് യു എന്ന് കൊടുക്കാം. So n dx should be equal to du. So dx should be equal to du by n. So sin nx dx can be written as sin u into du by n. Sin u ൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഈസ് cos u minus cos u. cos u by n എന്ന് കിട്ടും. യുവിന് പകരം എൻ എക്സ് കൊടുക്കും. സിമിലർലിയാണ് നമ്മൾ മേളിലും ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ using that we can easily find sin nx ൻ്റെ integral is actually minus cos nx divided by n എന്ന് കിട്ടും. സോ സിമിലർലി റൈറ്റ് സൈഡിലും ചെയ്യുമ്പോൾ sin nx ൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് കോസ് nx ഡിവൈഡഡ് ബൈ n എന്ന് കിട്ടും. So this thing becomes sin nx ൻ്റേത് മൈനസ് കോസ് nx ഡിവൈഡഡ് ബൈ n മൈനസ് പൈ ടു 0 പ്ലസ് k മൈനസ് കോസ് nx ഡിവൈഡഡ് ബൈ n 0 to pi. So 1/π
ഇവിടെ മൈനസ് ആൻഡ് മൈനസ് പ്ലസ്, സോ കെ ബൈ എൻ എന്ന് എടുക്കാം. അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കോസ് എൻ ഇൻറ്റു 0 ഈസ് കോസ് 0 മൈനസ് കോസ് മൈനസ് എൻ പൈ എന്ന് വരും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി മൈനസ് കെ ബൈ എൻ എന്ന് വരും. കോസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കോസ് എൻ പൈ മൈനസ് കോസ് 0 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, so this is actually what we are going to get is 1 by pi k by n. Cos 0 is actually 1. Cos minus n pi യും cos n pi യും സെയിം ആണ്. ആൻഡ് cos n pi is actually always minus 1 raised to n ആണ്. So this is minus 1 raised to n minus k by n. ഇവിടെയും cos n pi is minus 1 raised to n minus 1. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്നൊരു മൈനസ് കോമ എടുത്താൽ ദിസ് ബിക്കംസ് പ്ലസ്. സോ 1 by pi k by n 1 minus minus 1 raised to n. ഇവിടെ നിന്നൊരു മൈനസ് കോമൺ എടുത്താൽ മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആകും. സോ k by n you can write 1 minus minus 1 raised to n. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ്, ന്യൂമറേറ്റർ 2 ടൈംസ് ആകും. സോ 1 by pi 2 k by n 1 minus minus 1 raised to n. So 2k by pi n into 1 minus minus 1 raised to n. This is actually bn. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ a നും b നും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. Now we can easily, നമുക്ക് ബി എന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സ്പ്ലിറ്റ് n ഈവൻ ആകുന്ന കേസിൽ. സോ n ഈവൻ ആകുന്ന കേസിൽ മൈനസ് 1 റേസ് ടു n ഈസ് ആക്ച്വലി 1. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് 1 മൈനസ് 1 വിച്ച് ബിക്കംസ് 0. സോ ബി എൻ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. സോ n ഓഡ് ആകുന്ന കേസിൽ minus 1 raised to n is actually minus 1. So this becomes 1 minus minus 1. So 1 plus 1 which is 2. So in that case bn is equal to 2 into 2k which is 4k by pi n എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ജനറൽ റിസൾട്ട്. സോ നമുക്ക് എ എൻ കിട്ടി, ബി എൻ കിട്ടി. നൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഫോറിയർ സീരീസ്. So the Fourier series is actually is a naught by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity a n cos nx plus b n sin nx. So a naught 0 ആണ്. സോ എ നോട്ട് ബൈ 2 ഈസ് 0 പ്ലസ് എ എൻ എല്ലാം 0 ആണ്. സോ എൻ്റെ ടേംസ് എല്ലാം പോകും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് summation n is equal to 1 to infinity bn is actually 2k by pi n 1 minus minus 1 raised to n sin nx. ഓക്കെ, സോ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി n ഈവൻ ആകുന്ന കേസും ഓഡ് ആകുന്ന കേസും പറഞ്ഞാണ്. സോ n 1 ആകുമ്പോൾ ദിസ് ബിക്കംസ് 0, n 2 ആകുമ്പോൾ ദിസ് ബിക്കംസ് സോ 2 സോറി n ഓഡ് ആകുമ്പോൾ ദിസ് ബിക്കംസ് 2 ടൈംസ്. സോ റിമെമ്പർ ദ പ്രീവിയസ് തിങ് വിച്ച് വി ഹാവ് ഫൗണ്ട്. n ഈവൻ ആകുമ്പോൾ ബി എൻ ഈസ് 0. സോ ഈവൻ ടേംസ് ഒക്കെ 0 ആയപ്പോൾ ഓഡ് ആകുമ്പോൾ ആദ്യം n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആകുമ്പോൾ ബി എൻ ഈസ് ആക്ച്വലി ബി വൺ ഈസ് 4k by
pi into 1. So 4 n ഓടാകുന്ന കേസാണ്. n is equal to 1 ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓടാകുക. 4k by pi into sin x. n 2 ആകുമ്പോൾ bn is 0. So that is 0. n 3 ആകുമ്പോൾ 4k by 3 pi into sin 3x. n 4 ആകുമ്പോൾ n even ആകും. bn is 0. Next is 4k by n 5 ആകുമ്പോൾ 5 pi into sin 5x plus etc. So നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് we can write this as, നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെ അകത്തും 4k by pi കോമൺ ഉണ്ട്. We can take that as common. 4k by pi, ബാക്കി ഫസ്റ്റ് ടേം is sin x, നെക്സ്റ്റ് ടേം is sin 3x by 3, next term is sin 5x by 5, next term is sin 7x by 7 plus etc. So this is the Fourier series expansion of the given function. Okay, so നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് a n-ൻ്റെയും b n-ൻ്റെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ സീരീസിൻ്റെ അകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Now we have to find Grigori-Madhav series using this. So നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പൈ ബൈ ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ പൈ ബൈ 4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് 1 ബൈ 3 പ്ലസ് 1 ബൈ 5 മൈനസ് 1 ബൈ 7 പ്ലസ് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, സോ അത് നമുക്ക് ഈ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഇവിടെ സൈൻ എക്സ് 1 ആകുക, സൈൻ 3x മൈനസ് 1 ആകുക, സൈൻ 5x 1 ആകുക, സൈൻ 7x മൈനസ് 1 ആകുക എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്. സോ സൈൻ എക്സ് 1 ആകുന്ന രീതിയിൽ, സോ സൈൻ എക്സ് ഷുഡ് ബി 1, സൈൻ 3x ഷുഡ് ബി മൈനസ് 1, സൈൻ 5x ഷുഡ് ബി 1. ഈ തരത്തിൽ ഒരു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആ എക്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് ദ റിക്വയർഡ് ആൻസർ. നമുക്കറിയാം സൈൻ എക്സ് 1 ആകുന്നത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 2 എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴാണ്. സോ വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എഫ് ഓഫ് പൈ ബൈ 2. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം പൈ ബൈ 2 എന്നുള്ളത് 0യ്ക്കും പൈക്കും ഇടയിലുള്ള വാല്യൂ ആണ്. അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ കെ ആണ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി 4k by pi ഇൻറ്റു സൈൻ pi by 2 plus sin 3 pi by 2 divided by 3 plus sin 5 pi by 2 divided by 5 plus etc. So this is actually 4k by pi. Now sin pi by 2 is 1, sin 3 pi by 2 is minus 1 by 3, minus 1 divided by 3, sin 5 pi by 2 is 1, so 1 by 5, sin 7 pi by 2 becomes minus 1 എന്ന രീതി. So this is actually k. Now നമുക്ക് കെയും ക്യാൻസൽ ആക്കി കളയാം. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ k and k. രണ്ട് സൈഡിലും k ഉണ്ട്. വി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ k here and here. So the required answer becomes 1 is equal to 4 by pi times 1 minus 1 by 3 plus 1 by 5 minus 1 by 7 plus etc. So ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ that is pi by 4 is equal to 1 minus 1 by 3 plus 1 by 5 minus 1 by 7 plus etc. So which is the required series. So നമുക്ക് Fourier സീരീസിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇതോടുകൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നമുക്ക് ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് വാല്യൂസിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനും Fourier സീരീസ് വെച്ച് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. So I hope you understood. Thank you.